جہاں جہاں اس پریس کانفرنس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ اس وقت یہاں پر میرے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے مرکزی ذمہ داران موجود ہیں۔ میرے ساتھ مرکزی کمیٹی کے رکن وائس چیئرمین وسیم آفتاب ڈاکٹر موہن موجود ہیں۔ اسی طرح نیشنل کونسل سے آصف حسنین، حفیظ بھائی، بزنس فورم سے قمر اختر، عامر خان، اور کراچی ڈویژن سے ہمارے سینئر نائب صدر عادل صدیقی موجود ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد، اور جہاں یہ مبارک ماہ شروع ہوا ہے وہاں پورے پاکستان کی عوام کے لیے اور بالخصوص کراچی کی عوام کے لیے میرے خیال سے کرب و ابتلا کی ایک نئی کیفیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کیفیت کا آغاز بجلی کی عدم دستیابی، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، بقول کے الیکٹرک کے ٹرانسمیشن لائنز کے فالٹ، اور ایسا مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، جو رحمتوں کا مہینہ ہے، وہ اہلیان کراچی کے لیے انتہائی کرب کا ماہ بنا دیا گیا ہے کہ جہاں نہ افطار کے وقت، نہ سحری کے وقت، نہ اس کے درمیان، نہ افطار و سحر کے درمیان، نہ سحر و افطار کے درمیان بجلی موجود نہیں ہے۔ تو میں اس موقع پہ پورے شہر کے لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں، ان کے غم میں، ان کے اس اذیت ناک لمحات میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں، اور میں حکمرانوں سے صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ٹکر ہی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹکر آتے ہیں کہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ ہدایت کی گئی کہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ تو بھائی اس کی وضاحت کر دیں، شاید کہ الیکٹرک والے سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ تو باقی وقت تو کرنا ہی ہے، باقی ٹائم بھی ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا اور لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے۔ تو بھائی یہ مذاق جو کراچی کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہو چلا ہے۔ آج یہاں پر لوڈ شیڈنگ پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جب چونکہ رمضان سے بات نکلی ہے کہ یہ واحد صوبہ ہے کہ صوبہ سندھ کو رمضان کے نام پہ کوئی پیکیج حکومت سندھ کی طرف سے نہیں دیا گیا، کوئی سبسڈی عوام کے لیے اناؤنس نہیں کی گئی۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ جہاں رمضان کا آغاز ہوا وہاں مہنگائی، وہاں گرانی، وہاں لوڈ شیڈنگ، وہاں بجلی کا نہ ہونا، پانی کی عدم دستیابی، بجلی نہیں آئے گی تو پانی کیا خاک آئے گا۔ یہ تمام ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے کہ لوگ مجبور ہو گئے۔ کل لوگ گھروں سے باہر نکلے رہے، راتوں کو گھر سے باہر راتیں اپنی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کل رات بھر کراچی میں احتجاج ہوتا رہا، کوئی سنوائی، کوئی داد رسی کسی جگہ نہیں ہوئی۔ لوگ نکلتے ہیں، دورے کرتے ہیں، اسلام آباد سے بیانات آتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی نکلتے ہیں، لیکن اس طرح کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پاک سرزمین پارٹی کے 16 مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے کہ الیکٹرک کے سی او کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اور جو ان کو 100 ارب روپے دیے گئے اس کا حساب کیا جائے اور وہ لوٹی ہوئی رقم واپس قومی خزانے میں لائی جائے۔ میں آج کی پریس کانفرنس کے سب سے عام پہلو کی طرف آتا ہوں کہ بجٹ 2017 اور 18 کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور صوبہ سندھ کا بھی بجٹ 2 جون کو متوقع ہے،
اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم وفاقی حکومت کو، ہم صوبائی حکومت کو کراچی کی آواز، کراچی کے مطالبات، سندھ کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج پاک سرزمین پارٹی کے فورم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. سندھ کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا گیا ہے، جو وفاقی منصوبوں کی تعداد ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے کراچی کو نظر انداز کیا ہے، اس کی بھی مثال مشکل سے ہی ملتی ہے کہ پچھلے 10 برسوں میں جس طرح سے کراچی کو وفاق کی جانب سے مسلسل نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس دفعہ بھی پی ایس ڈی پی کا، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو کل حجم 1000 ارب ہے، 1000 بلین ہے، اس میں سے صرف 25 ارب روپے، 25 بلین، 25 بلین کراچی کے لیے مختص کیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو 66% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، جو سندھ کو 93% کما کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک رکھا گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان پورے پاکستان میں کہیں پر منصوبوں کی تکمیل کرتے نظر آتے ہیں، کہیں پر نئے منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں فیتے کاٹتے نظر آتے ہیں، کہیں سنگ بنیاد اور تختیاں رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن صد افسوس کہ یہ سارا کنٹریبیوشن جو 67% کراچی وفاق کو دے رہا ہے، اس کو جواب میں صرف 1000 ارب میں سے 25 ارب روپے اس کو دیے جا رہے ہیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ نیشنل فائنینس کمیشن کی طرز پر، آبادی کی بنیاد پر، اگر آج پاکستان کی آبادی کو 25 کروڑ مان لیا جائے، کراچی کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، تو چلیں نیشنل فائنینس کمیشن کی طرز پہ ہی فیصلہ کریں کہ 10% آبادی کو آپ پی ایس ڈی پی کا 10% حصہ تو دیں. آپ کراچی پیکیج کے نام پہ کم از کم وفاق 100 ارب روپے تو مختص کریں، لیکن صد افسوس ایسا نہیں کیا گیا. میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کراچی کے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ سندھ کے بھی وزیر اعظم ہیں. آپ سندھ کے لیے بھی مزید منصوبوں کا اعلان کریں، مزید پیسے مختص کرنے کا اعلان کریں. آپ کراچی کے لیے بھی ابھی بجٹ منظور نہیں ہوا ہے، آپ کراچی کے لیے بھی کراچی پیکیج میں 100 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کریں. آپ حیدرآباد کے لیے بھی 50 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کریں. آپ نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، لاڑکانہ، ان تمام شہروں کے لیے پیکیج اعلان کرنے کا، 25 ارب روپے کے پیکیج اعلان کرنے کا، مختص کرنے کا اعلان کریں. میں مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ کراچی کی آبادی کو چلیں اسی طرح سے جس طرح ہم یہ بات وفاق سے کر رہے ہیں، اسی طرح سے کراچی کی آبادی سندھ کی آبادی کا قریباً اس وقت نصف ہے. آپ بھی اگر آپ 255 یا 285 ارب روپے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص کر رہے ہیں، تو بھائی کراچی کے لیے بھی پیکیج کا اعلان کریں. 285 ارب روپے میں سے 100 ارب روپے آپ کراچی کے لیے بھی مختص کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کراچی ایک ایسا شہر بن چکا ہے جو اس اونرشپ سے محروم ہو چلا ہے. آج
कराची में ना रमज़ान पैकेज, ना सिंध में रमज़ान पैकेज, कराची में लोड शेडिंग, सिंध के शहरियों पे बिजली की अदम दस्तियाबी, गिरानी, रमज़ान पैकेज, कोई सहूलत ऐसी नहीं है जो सिंध और कराची के लोगों को दिए जाने पे कहीं भी किसी भी जगह पे ज़ेर गौर हो। टिकर हम पढ़ते हैं कि जी अफ्तार शहर में लोड शेडिंग नहीं होगी। आला सतही इजलास में ये तलकीन कर दी गई, ये हिदायत कर दी गई कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सद अफसोस कि आज तीसरा रोज़ा है, कराची की आवाम जिस तरह से अपने दिन गुजार रहे हैं, रोज़े गुजार रहे हैं, वो इंतहाई कर्ब की ज़िंदगी है कि ना रोज़े में चैन है, ना रोज़े के बाद चैन है। कल पूरी रात कराची की आवाम सड़कों पे निकलती रही, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती रही, मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग बैठे रहे, लोग मुंतज़िर रहे कि कोई उनकी बात सुनेगा, लेकिन सद अफसोस माजी की तरह इस दफ़ा भी भैंस के आगे बीन बजाना ही साबित हुआ, कोई आवाज़ कहीं से नहीं आई। आज मैं अहले कराची की, सिंध की आवाम की आवाज़ इस्लामाबाद की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, वज़ीर आला सिंध की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, रमज़ान पैकेज का ऐलान करें, सब्सिडी का ऐलान करें, बिजली की अदम दस्तियाबी को, लोड शेडिंग को, गैर एलानिया लोड शेडिंग को, फॉल्ट्स को फौरी तौर पे सही करें। हम किससे मुतालबात करें, किससे बात करें? पानी लोगों के पास नहीं आ रहा, जो शहर भर की सूरत हाल है वो सबके सामने है। आज हम मजबूर हो गए कि जब आपने बात नहीं की तो आज हम ये आवाज़ लगाने पे मजबूर हो गए कि जी बजट में आप सिंध भर के लिए वफाकी मंसूबे रखें, आप कराची को उसकी आबादी की बुनियाद पे ही पैकेजेस दें, आप हैदराबाद के लिए पैकेज की अनाउंसमेंट करें, आप मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, मैं ये कहता हूँ ऊपर से शुरू करें, घोटकी, जैकाबाद से लेकर सिंध तक के लिए वफाकी मंसूबों का ऐलान करें। मसाइल सबके एक जैसे हैं, पीने का साफ़ पानी किसी को नहीं मिल रहा, तालीम की सहूलतें किसी को भी मुयस्सर नहीं है, सेहत की सहूलतें सबके सामने हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामला है वो आपके सामने है। लाड़काना में अगर 90 करोड़ रुपए लगाए गए हैं तो लाड़काना को आज 90 अरब रुपए अगर लगाए गए हैं तो आज लाड़काना को एक बहुत बड़ा तरक्की याफ्ता शहर बन जाना चाहिए था, लेकिन सद अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने सिंधी भाइयों से इज़हार यकजहती करता हूँ कि जैकाबाद में अगर पीने का साफ़ पानी नहीं है तो मैं उनके साथ हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ पाक सरज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल, अनीस खान खानी तुम्हारे साथ हैं। आज अगर वहाँ तालीम की सहूलतें नहीं हैं तो हम आपके साथ हैं। आज अगर दादू में, आज अगर किंझड़ झील से साफ़ पानी नहीं मिल रहा तो हम पूरे सिंध की आवाम के साथ हैं कि वहाँ पे साफ़ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, रोडों की जो अबतरी है वो सबके सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाक सरज़मीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि आप पूरे सिंध के लिए, विफाक से मुतालबा करते हैं कि पूरे सिंध के लिए मज़ीद तरक्याती मंसूबे दें। आपने पूरे सिंध में आखिरी साल में आकर तरक्याती मंसूबों का ऐलान करना शुरू किया, जो तरक्याती मंसूबे थे उनकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं रही। 25 अरब रुपए आपने दिए हैं और वो बेशुमार वावेला करने के बाद, K4 पे बेशुमार मुतालबात करने के बाद मैं विफाक का यहाँ पे जिक्र करता हूँ कि चलो उन्होंने अपने हिस्से के जो बजट था उसकी रिलीज़ कर दी 9.6 अरब का। 25.8 या 5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 9.6 अरब उन्होंने इस साल का रिलीज़ कर दिया, 3.2 अरब उन्होंने पहले दे दिए। सिंध गवर्नमेंट ने भी इतना लगा दिया होगा। मैं सिंध गवर्नमेंट से कहता हूँ कि आप भी खुदारा अपने हिस्से का पैसा लगाएं, K4 को मुकम्मल करें, K4 फ़ेज़ 2 का फौरी तौर पे इजरा करें। उसका मंसूबा जिस तरह से FWO फ़ेज़ 1 को देख रही है, इसी तरह फ़ेज़ 2 का
اسی طرح سے تیزی کے ساتھ مرحلے کا اجرا کیا جائے، شفاف طریقے سے اس کا ٹینڈر کیا جائے اور اس کا کام بین الاقوامی مستند اداروں سے کرایا جائے، FWO سے کرایا جائے، تاکہ جو شارٹیج ہے، جو شارٹ فال ہے وہ حل کیا جا سکے۔ اس وقت کراچی کو سندھ کے مختص شدہ پانی کا جو حصہ مل رہا ہے وہ کل 1% ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 1200 کیوسک پانی کا اضافہ کیا جائے آئندہ 10 برسوں میں، تاکہ پانی کا یہ جو شارٹ فال ہے، یہ جو شارٹیج ہے، یہ ایڈریس ہو سکے، یہ شارٹ فال کم ہو سکے، علاقوں میں پانی جا سکے۔ ساتھ ساتھ میں میس ٹرانزٹ کی بات کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ مکمل کیا جائے، تاکہ شہریوں کے پاس ٹرانسپورٹ کے نام پہ کوئی پیکیج نہیں ہے۔ چلے جو پیکیج پائپ لائن میں آپ اس کو مکمل کریں، آپ سندھ بھر میں پیکیج دیں، لیکن جس طرح سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے میس ٹرانزٹ کے نام پہ۔ اللہ کرے جو اعلان کیے گئے ہیں یلو اور بلو لائن کے نام پہ، وہ جلد سے جلد لوگوں کے درمیان آئے، لوگوں کو اس عذاب سے نجات ملے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کے نام پہ پورے سندھ میں، کراچی سمیت پورے سندھ میں کوئی پیکیج نہیں ہے، لوگوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے۔ اسی طرح سے KCR کراچی سرکولر ریلوے، ایک عرصے سے یہ پروجیکٹ جاری ہے، اس کے خاتمے کی کوئی سبیل، کوئی صورت آج تک سامنے نظر نہیں آ رہی۔ میں اس میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے، اس کو فوری طور پہ مکمل کیا جائے، اور اس منصوبے سے یقیناً پوری کراچی کی عوام کو، خواہ وہ مضافات میں رہتے ہوں، خواہ وہ شہر میں رہتے ہوں، خواہ وہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہوں، سب کو فائدہ پہنچے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تمام پروجیکٹ کسی زبان کے لیے نہیں، کسی قومیت کے لیے نہیں، یہ کراچی کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی ترقی کرے گا تو سندھ ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ میں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ان سنجیدہ منصوبوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں، ان منصوبوں کو فوری طور پہ مکمل کریں۔ اپنے دور کے رہتے ہوئے ہی، اپنی گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ان منصوبوں کو آپ کسی طور پہ اس جگہ تک پہنچائیں کہ یہ جلد سے جلد مکمل ہو سکے۔ ہم نے اپنے احتجاج کیے، پریس کلب پہ بیٹھے، ہم نے 14 مئی کو ملین مارچ کیا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے، سندھ کے دوستوں سے، وفاق کے دوستوں سے، کہ ہمارا کوئی بھی منصوبہ، ہمارا کوئی بھی ایسے عزائم نہیں ہے کہ ہم کسی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کریں، ہم کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کی صدا بند کر دی جائے تو احتجاج بند نہیں ہوگا۔ احتجاج کل کراچی کے عوام نے احتجاج کیا ہے، پاک سرزمین پارٹی کا احتجاج جاری رہے گا، دیگر جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، لیکن احتجاج کی آواز کو دبانے کا جو طریقہ کار آپ وضع کر رہے ہیں یہ جمہوری اصولوں کے مطابق نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ہم آئین کے منافی کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے جو آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہو، آپ کی حکومت کے خلاف ہو۔ ہم عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں، عوام ہمارے جلسوں میں، ہمارے ریلیوں میں آ کے ہمیں یہ مینڈیٹ دے رہی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی آج عوام کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ عوام ہے۔ تو میں یہ اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو مثبت انداز میں لیں، مثبت انداز میں ان چیزوں کو سوچیں۔ ان منصوبوں کو حل کرنے سے آپ کو ہی نیک نامی حاصل ہوگی، آپ کو ہی عزت ملے گی، اور اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کس راستے کی چوائس کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک کے حوالے سے جو پیٹیشن تھی، آج اس پہ اپنا فیصلہ آج انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ نیپرا سے انہوں نے ٹیرف پہ بات کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی جو بل دے رہے ہیں ان کا جو حال ہے، جو کراچی میں بسنے والوں کا جو حال ہے، ہیسکو کے ایشوز ہوں، وابڈا کے ایشوز ہوں، سب کا ایک ہی حال ہے
किसी के लिए कोई बिजली ना आए, घंटों घंटों बिजली ना आए, अगर 30 दिन के दौरानिए में अगर निकालें 10 दिन बिजली नहीं है, 12 दिन बिजली नहीं है, बिल वही आएगा, बिल वही आएगा। वही लगा बंधा एक तयशुदा फार्मूला है, वो पूरे सिंध की आवाम पे मुसल्लत किया जाता है, वो पूरी पाकिस्तान की आवाम पे मुसल्लत किया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाब इस पे नोटिस लिया जाए, इस अफरीद से, इस वबाल से पाकिस्तान की आवाम को निजात दिलाई जाए। मैं साथ साथ वफाकी हुकूमत से ये कहता हूँ, मैं सूबा सिंध की हुकूमत से ये कहता हूँ कि जी आप नौकरियां देने जा रहे हैं, आप रोज़गार देने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन नौकरियों को, इस रोज़गार को मेरिट पे दिया जाए, गैर सियासी बुनियाद पे दिया जाए, हकदारों को उनका हक दिया जाए, और माजी की तरह नहीं कि सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ किए जाएं। नहीं, पाक सरजमीन पार्टी ये मुतालबा करती है कि गैर सियासी बुनियादों पे, मेरिट की बुनियादों पे ये नौकरियां दी जाए, ये रोज़गार दिए जाए। जिस जिस शोबे में भी भर्ती की जा रही है वहाँ पे मेरिट और सिर्फ मेरिट को रखा जाए, और सिंध की आवाम को रोज़गार दिया जाए, पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार दिया जाए, ताकि बेरोज़गारी की वजह से जो इश्यूज़ हैं, बेरोज़गारी की वजह से जो मसाइल हैं, वो आप सबके सामने हैं। लोग ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, लोग ख़ुदकशी करने पे मजबूर हो गए। साथ साथ मैं कहता हूँ कि जहाँ तनख्वाहों में इजाफे का सिलसिला है, तनख्वाहों में इजाफे की बात की जा रही है, वहाँ पे खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए। जो रूटीन फार्मूला है 10%, 15%, आप वो फार्मूला इख्तियार करें कि जिससे हकीकत में गरीब के घर का जो चूल्हा है वो 30 दिन जल सके, वो 15-20 तारीख को अपनी चीज़ें निपटाने के बाद ग्रॉसरी, राशन, किराया और अपने बच्चों की फ़ीस निकाल के वो आखिर के दिन बाइज़्ज़त तौर पे गुजार सके। पेंशनर्स को आप खातिर ख्वाह इजाफा दें, बेवाओं के लिए आप खातिर ख्वाह इजाफे का हम मुतालबा करते हैं पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से। और साथ साथ मैं आखिर में एक बार फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि पाक सरजमीन पार्टी मुतालबा करती है कि सिंध के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जाए। इस होशरुबा महंगाई और गिरानी से कराची की आवाम, कराची समेत सिंध की आवाम को बचाया जाए, और जिस तरह दीगर सूबों ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूबा सिंध भी इसकी तरफ नोटिस लेगी और इसका ऐलान करेगी। मैं आप तमाम दोस्तों की आमद का शुक्रगुजार हूँ। साथ साथ मैं एक बार फिर ये मुतालबा करता हूँ कि वफाक से मैं मुतालबा करता हूँ कि कराची को 100 अरब रुपए का पैकेज दिया जाए। इसी तरह हैदराबाद को 50 अरब, लाड़काना, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद को छोड़ के बाकी तमाम शहरों को 25 अरब और हैदराबाद को 50 अरब वफाक से मैं मुतालबा करता हूँ कि वो एलोकेट करें। इसी तरह से मैं मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध से, हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि इसी तरह से आप भी अपना हिस्सा डालें, कराची को 100 अरब का पैकेज दें, हैदराबाद को 50 अरब का पैकेज दें, और दीगर शहर जिसमें लाड़काना, जिसमें नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर ख़ास शामिल हैं, उनके लिए भी 25 अरब रुपए के पैकेजेस का ऐलान करें, ताकि इन शहरों को और साथ साथ सिंध के जो दीगर गाँव गोट हैं, कस्बे हैं, उनके लिए भी आप वो काम करें कि वो सुख का सांस ले सकें और उनको भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हासिल हो सकें। मैं इसके साथ ही आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं कराची की आवाम से एक बार फिर इज़हार यकजहती करता हूँ कि जिस कर्ब अब्तला में उनके 3 रोज़ से तीसरा रोज़ आज गुजर रहा है, इसमें हम उनके साथ हैं और इज़हार यकजहती करते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा 16 निकात का मुतालबा जो है वो अपनी जगह है, उसमें ये मुतालबा है, हम अपने निकात से, हम अपने मुतालबात से हरगिज़ भी दस्तबरदार नहीं हुए हैं। मैंने इसीलिए आज उसका ज़िक्र भी किया कि हमारा मुतालबा अपनी जगह है, हम अपना मुतालबा हुकूमत से करते रहेंगे। और मैं ये बात कहूँ कि ज़मीन में जब यहाँ पीपल्स पार्टी का वफ़द आया था तो हमने उनसे ये बात की थी, और उस दिन भी ये बात की थी, उन्होंने कहा जी हम इस पर तैयार हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई
संजीदा इक़दाम नहीं किए गए। ये एक ऐसा फैसला है, एक ऐसा सिलसिला है कि अगर वो करें तो इसमें कोई हिच नहीं है कि चलो दीगर मंसूबों में शायद कुछ टाइम लगे, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि फौरी तौर पे करें। अवामी जज्बात और उमंगों के मुताबिक हैं, आवाम निकल रही है, सड़कों पर टायर जल रहे हैं, लोग रात भर शहर घर से बाहर अपनी रातें गुजारने पे मजबूर हैं। हमारा मुतालबा अपनी जगह कायम है। हम ये मुतालबा एक बार फिर दोहराते हैं कि के इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जाए, के इलेक्ट्रिक के CEO के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और उनसे जो 100 अरब रुपये जो उनको दिए गए उसका हिसाब किया जाए। मुतालबात के अलावा पाक सरज़मीन प्रैक्टिकल जो चीज़ें, जो इशूज़ हैं कराची के, उसको प्रैक्टिकली कर रही है, और धरना और रैली इस बात की अलामत हैं कि पाक सरज़मीन प्रैक्टिकली आवाम के साथ इन इशूज़ पर खड़ी है। और आज भी हम जो ये मुतालबात कर रहे हैं हुकूमत से इसी बुनियाद पर कर रहे हैं कि हम उन तमाम इशूज़ पर जो 16 नुकात हैं, उन इशूज़ पर जिस पे हमने धरने दिए हैं, रैली निकाली है, हम उससे किसी भी सूरत में बैकफुट पर नहीं जाएंगे और लोगों के साथ, आवाम के साथ खड़े होंगे। सरज़मीन पार्टी अवामी पार्टी है और हम आवाम जो हमसे एक्सपेक्ट करती है, आवाम जो हमें मैंडेट देती है। हमने जब यहाँ पर धरना दिया, हमने जब रैली का ऐलान किया, हमने आवाम से पूछा, आवाम हमें ये कहे कि हम बिल्कुल आवाम के साथ सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, हम आवाम की आवाज़ से और शाने से शाना मिला के उनकी जद्दोजहद में शामिल हो जाएंगे। और इसमें हमारे पास कोई इफ़ बट नहीं है, अगर मगर नहीं है। हम बिल्कुल आवाम के लिए चलेंगे। अवामी पार्टी है, आवाम पे डिपेंड करते, आवाम की ख्वाहिशात को, जज्बात को, मंगों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी स्ट्रेटजी, हम अपने लाहे अमल को तरतीब देंगे और अपने फैसले करेंगे। तो ये मुतालबात इन पर आवाज़ लगाई रहें और जो संजीदगी आनी चाहिए वो शायद उनका है। और इस पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हूँ और हम मुतालबा करते रहे हैं, और इसी तरह वज़ीर आला सिंध से करता हूँ कि अपना अपना किरदार अदा करें, आवाम को इस बुहरान से निकालें। देखें, जब बिजली नहीं है रमज़ान के दिनों में तो रोज़े रखने की जो सूरत हाल है वो तो ये लोग कर ही लेंगे, गुजार ही रहे हैं बेचारे, मैं क्या कहूँ आवाम को। लेकिन उसके बाद पानी भी नहीं आता, फिर पानी की सप्लाई भी फारिग हो जाती है, और जब पानी और ये कॉम्बिनेशन इतना लीथल हो जाता है कि आवाम यकीनन उसके बाद आवाम को जज्बाती होना उनका फितरी रद्द अमल है। आवाम जब बाहर आती है तो फिर जो लोग इसको आज संजीदगी से नहीं ले रहे, मैं ये वतीरा देख रहा हूँ और ये इंतहाई अफसोसनाक रीत बन गई है कि एहतजाज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और जब वो अपनी हद से आगे निकल जाता है तो अचानक ख्याल आता है, तो कहते हैं शायद जू रेंगने का एहसास होता है। उसके बाद कोई टीम सामने आ जाती है, अचानक से कोई तर्जुमान सामने आ जाता है, वो जाके लोगों को मनाने की कोशिश करता है, फिर वही बातें होती हैं, फिर वही लॉलीपॉप दिए जाते हैं और उसके बाद टाइम पेश होता है। मैं ये कहता हूँ इस रीत को छोड़िए, इस अफसोसनाक रविश को बदलिए, आप प्रैक्टिकल अमली इक़दाम कीजिए, क्योंकि लोगों का आप पे से एतमाद उठता चला जा रहा है। लोगों का जो एतमाद था आप पे से ख़त्म हो चुका है, मजरू हो चुका है। एतमाद बहाल होने की सबील कीजिए, इससे पहले वो वक्त भी निकल जाए। आप हमेशा जाते हैं और लोगों को इस बात से मजबूर करते हैं यार मुजाहरा नहीं करो, घरों में बैठ जाओ, आवाज़ नहीं उठाओ, घरों में बैठ जाओ, आवाज़ नहीं लगाना यार, इससे हमारी परफॉर्मेंस एक्सपोज हो जाएगी, हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस तर्ज़ रविश को, इस तर्ज़ हुक्मरानी को आवाम रिजेक्ट कर रही है, आवाम निकल रही है। आप कब तक आवाम की आवाज़ को दबाएंगे, आप इसमें नाकाम हो जाएंगे। इसलिए आज संजीदा इक़दाम कीजिए, आवाम की आवाज़ को एड्रेस कीजिए। सिलसिला जारी रहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं। मैंने कहा हम आइन और कानून में रहते हुए अपने इक़दाम करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे दोस्त खाइफ हो जाते हैं। देखिए हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमने अभी इन टाइम फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने इन टाइम हमने अलार्म किया है कि आप इन चीज़ों को एड्रेस कीजिए। फेडरल बजट अभी पास नहीं हुआ है, अभी वक्त है, आप इन चीज़ों को सुनिए, आप इसको बजट का हिस्सा बनाइए। सूबाई बजट आने वाला है, आप इसके अंदर अपनी चीज़ें डालिए। बेइंतहा बातें, देखें अगर हम निटी ग्रिटीज़ में जाएँ, बेइंतहा बातें हैं। कराची में एक अरसा हो गया कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, सिंध में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। दीगर मनसूबों की मैं क्या बात करूँ, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हैदराबाद का ऐलान विभाग से भी हो गया, सूबे से भी हो गया, यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये सूरत हाल है। अभी 7 का धमाका हुआ
وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے. جو واقعہ بلوچستان میں پیش آیا, جس طرح سے مزدوروں کی میتیں لائی گئے ٹرالیوں پہ اکمبر شہزاد کوٹ سے گزری ہیں, وہ سب نے دیکھا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم یہ صورتحال ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, سندھ کے عوام کے ساتھ. تو ہم ہر چیز پہ بات کریں گے. آج ہم نے ان ٹائم اعلان کیا ہے, بجٹ آ جائے گا, ہم بجٹ پہ ہی بات کریں گے, بجٹ کے خامیوں کی نشاندہی بھی کریں گے, اور اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی اتنا ظرف رکھیں, وہ بھی اپنے دل میں اتنی وسعت رکھیں کہ ان خامیوں کو, ان کی نشاندہیوں کو وہ سنیں اور اس کو ایڈریس کر کے اس کو بجٹ کا حصہ بنائیں. پینشنرز کے لیے, بیواؤں کے لیے, طالب علموں کے لیے, عام زندگی عام جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ پیکیجز اناؤنس کریں. اسی لیے میں نے مہنگائی کی بات کی, رمضان پیکیج کی بات کی, بجلی کی بات کی, کہ آپ وہ پیکیج اناؤنس کریں کہ جس سے عام لوگوں کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے جی.